કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી શ્રી સી.આર. પાટીલના હસ્તે સુરત શહેર પોલીસ મુખ્ય મથક ખાતે જળ સંરક્ષણ જનભાગીદારી અભિયાન અંતર્ગત ગ્રાઉન્ડ વોટર રિચાર્જના કામનું ભૂમિપૂજન કરાયું હતું। ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી, વન અને પર્યાવરણ, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા રાજ્યમંત્રી શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, સાંસદ મુકેશભાઈ દલાલ, મેયર દક્ષેશભાઈ માવાણી, પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહલોત સહિત પોલીસ અધિકારી કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વ હેઠળ સમગ્ર ભારત દેશમાં ભારત સરકારના જલ શક્તિ મંત્રાલય દ્વારા કેચ ધ રેન મહાઅભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવેલ હતી। માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સી.આર. પાટીલ સાહેબે સમગ્ર સાઉથ ગુજરાતમાં મોટા પાયામાં રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ બનાવવામાં આવે એમના માટેનું એક અભિયાન ઉપાડ્યું છે। એમના જ ભાગ સ્વરૂપે આજે સુરત શહેરમાં સુરત મહાનગરપાલિકાની જો ઇમારતો છે, સુરત સિટી બ્રિજ સિટી તરીકે ઓળખાય છે, એટલે બ્રિજીસમાં જો પાણી કલેક્ટ કરીને એમને રેન વોટર હાર્વેસ્ટ કરીને એમને ભૂગર્ભ જલમાં ઉતારી શકાય એમના માટેના કામો અને જનભાગીદારીમાંથી બીજી જો પ્રાઇવેટ સોસાયટીઝ હોય છે એમને પણ આ સ્કીમમાં મોટા પાયા ઉપર આવરી લેવા માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને આજે સી.આર. પાટીલ સાહેબના અધ્યક્ષ સ્થાને માનનીય મેયરશ્રી અને કોર્પોરેશનના પદાધિકારીશ્રીઓ, કોર્પોરેટરશ્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં અહીંયાથી રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સની શુભ શરૂઆત સમગ્ર સુરત શહેર માટે કરવામાં આવેલ છે। 2000 જેટલું ટાર્ગેટ સુરત શહેરમાં જુદા જુદા જગ્યાઓ પર લેવામાં આવ્યું છે। આજે ભૂમિપૂજનથી શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં આ તમામ જગ્યાઓ પર કામગીરી ચાલુ કરીને વર્ષાનું જો જલ છે એમને ભૂગર્ભ જલમાં ઉતારી શકાય અને એમના કારણે ભૂગર્ભ જલ સ્તર વધી શકે અને જલની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ થાય એમના માટેનું જો આ અભિયાન છે એમાં સુરત મહાનગરપાલિકામાં કામગીરી કરવામાં આવશે। ભારત સરકારના જલશક્તિ મંત્રાલય અને ગુજરાત સરકારના બંનેના નેજા હેઠળ જો અહીંયા આવતીકાલે જો ખૂબ મોટો કાર્યક્રમ થવાના છે, જેમાં જો हमारा जो रेन वाटर हो रेन वाटर ना जो धरती में पेटाण में हमारा जो एक्विफर है ज्याँ पानी रहे छे, ज्याँथी अमे लोग बोर करीने पानी काढ़ीए छीए, वापस एमां अमे जो रेन वाटर त्यां नाखीए जोए। आ आशयथी जो कार्यक्रम हेठळ आवतीकालना अनुसंधाने आज अमारा पुलिस मुख्य मथक में कमिटी हाल खाते जो एक बोर करवाना जो अत्यारे जो मुहूर्त थया, जेमां खास करीने अमारे जो भी बारिशना पानी अहींया थाय छे, जो छतो पर आवे छे एना बधा कनेक्ट करीने अमे लोग बोर ऊपर लई आवीए छीए। बोरना माध्यमथी नीचे जो हमारा धरती ऊपर जो हमारा पानी रिचार्ज थशे जो अने आज जो सूरत शहर पुलिस में जेटला भी हमारा पुलिस स्टेशन से, पुलिसना लाइन्स से, हमारा पुलिसना अलग जुदा जुदा ऑफिसेस से तमाम जग्याओं जो आ बोरिंग करवामां आवशे जे अने बोरिंगना तमाम छतोथी अने ग्राउंडथी एना कनेक्ट करवामां आवशे, जेथी कोई पण पानी वेस्ट नहीं जाए। आ तमाम पानी अमारी धरतीना अंदर जाए। जेटला भी अमे एक्सट्रेक्ट करीए छीए ट्यूबवेलना मार्फते, बोरिंगना मार्फते, पंपना मार्फते, एटला अमे लोगोना जवाबदारी निभाईश कि एटला ज अमे लोग पानी वापस धरती में नाखीए। अने माननीय डीजी साहबने भी तरफ से एवा एक सूचनाओं जारी थई रही है, जेमां समग्र राज्य में भी आ प्रकारना कार्रवाई जो चालू करवामां आवशे। एक आ बहुत टेस्टेड मतलब आ फॉर्म्युला है कि ज्यां पानी अमारा बधाने खबर है कि अत्यारे तापी नदीना किनारे बैठा छे, केटला पानी दरिया में जता रहे छे, अमारा अहींया अंदरना पानी जता रहे छे, छत पे जो बारिशना पानी थाय छे त्यां जाय छे। तो आ बधाने अमे कनेक्ट करीने अगर धरतीने रिचार्ज करीए, जनरली सुधा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अत्यार सुधी लोगो वेल बनावता था, वेल में करता था, पोतपोताना काम माटे यूज करता था, परंतु आ सीधे वापस एक्विफर में जशे पानी अने खूब सक्सेस थशे। अने बधा लोगोने तमे रिक्वेस्ट करीए छीए कि आ एवा चीज छे कि आप जो सौथी मोटो कंट्रीब्यूशन करीने आवनार पेढ़ी माटे भी खूब सरस पानीना जल संग्रहनी व्यवस्था धरतीना अंदर अमे बधा लोको मळीने करी सकीए। अत्यारे अमे जो सरकारश्रीने जो एजेंसीज जो काम आ दिशा में करी रही है, अलग अलग जो जिल्लाओं में जो हमारा जो ग्राम विस्तारों में जो कलेक्टरश्रीना हस्तक अहींया जो कॉर्पोरेशनना एना साथे संकलन करीने अमारा जो पुलिस स्टेशन ग्राम विस्तारना आमां पड़े छे अने जो पुलिस स्टेशन अमारा शहर में पड़े छे त्यां बधा संकलन थई गया छे। अने आवनार दिवसों में जो हमारा टार्गेट है कि हमारा तमाम जेटला भी पुलिस ना बिल्डिंग से हमारा માંડ सीपी ऑफिस तो માંડી तमाम ऑफिस, तमाम पुलिस लाइनों, तमाम पुलिस स्टेशन एक एवी जगह अमे करीए जो पानी एक तो स्लोप हो
અને બીજા જો છત ઉપર જો પાણી હોય છે એના એક અમે લોકો પાઇપ નાખવાના છીએ जो कि पाइप ना माध्यम थी आवी ना सीधे आप बोर में जाए અને બોરના માધ્યમથી સીધે આપણા ધરતી પર જતા રહે। આ આયોજન જો અમે લોકો જો કન્સર્ન જો ડિપાર્ટમેન્ટ અમે બતાવે એના સાથે અમે લોકો સંકલન કરી લીધા છે। આવનાર દિવસોમાં જ્યારે પૂરજોશ પર કાર્યવાહી ચાલુ થશે ત્યારે અમે લોકો આ કામગીરી ચાલુ કરશું। તમે રાજકોટ જેવા શહેરમાં ફરજ બજાવે જ્યાં પાણી ક્રાઇસિસ દર વખતે જોવા મળતી હોય છે, આ યોજનાથી તમને શું લાગે કેટલો ફાયદો? આપને બધાને ખબર અમે બધા લોકોને ખબર છે કે એક સમય એવા હતા કે સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં ટ્રેન મારફતે પાણી જતા હતા 90sમાં જોઈએ અને પછી જો ધીમે ધીમે ચેકડેમના યોજનાઓ ચાલુ થઈ સરકારશ્રી તરફથી અને NGOs તરફથી અને ઘણા બધા એના પરિણામ જોવામાં આવી રહ્યા છે। એના જ ઓર એક સ્ટેપ આગળ અત્યારે જો સરકારશ્રીના અભિગમ સાથે થયા છે કે ગ્રાઉન્ડ વોટર બી રિચાર્જ કરીએ। અત્યાર સુધી ચેકડેમ મારફતે ઉપર અમે જો ઉપરના પાણી રિચાર્જ રોકતા હતા, અત્યારે જब નીચે અમે જો એક્વિફરમાં પાણી વાપસ કરીશ તો આવનાર સમયમાં આ બધા જો અમારી નેક્સ્ટ જનરેશન આપ જોશો કે જો પાણી ના જ લીધે આવનાર સમયમાં જો ક્રાઇસિસ આવવાની જો અલગ અલગ મીડિયાના માધ્યમો અને ન્યૂઝમાં માધ્યમ બધા અમે લોકો વાંચતા રહીએ છીએ એનાથી 100% જો બહુ રાહત અમે લોકોને અમારી નેક્સ્ટ જનરેશનને મળશે। મુકેશ ગુરાવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત।